Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today our lecture is lecture 23, and the topic of discussion here is translation passages from 7 to 8, and the page numbers are 139 and 140 of your grammar and composition book. First we will start from passage 7. In order to understand it clear, you will see your book on page number 139, where the Urdu translation has been given here. So we will start from the 7 پہ جب ہم دیکھتے ہیں اردو کا جو پہلا سینٹنس ہے، یہاں پہ صرف میں نے انگلش جو ٹرانسلیشن بنتی تھی وہ میں نے لکھا ہے. تو آپ جو جب یہ سنیں گے اپنے ساتھ بک رکھیں گے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن پیج 7 آپ دیکھتے ہوئے یہ لیکچر سنیں گے. تو فرسٹ لائن جب ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ لکھا ہوا ہے انارکلی لاہور کا مصروف ترین بازار ہے. ٹھیک ہے، مصروف کو بزی کہتے ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہے. مصروف ترین، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو آف کوالٹی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو بزی کو بزیسٹ ڈگری دے دیں گے. ٹھیک ہے، سپرلیٹو ڈگری یوز کریں گے تو کیا بنے گا؟ انارکلی از دا بیسٹ بزیسٹ بازار ان لاہور. ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، انارکلی از دا بزیسٹ بازار ان لاہور. نیکسٹ سینٹنس ہے یہ ہمیشہ لوگوں سے بھرا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ آلویز کراؤڈیڈ ود پیپل. ٹھیک ہے، یہ لوگوں، کراؤڈیڈ کا مطلب ہے ہجوم، لوگوں سے بھرا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اٹ آلویز کراؤڈیڈ ود پیپل. نیکسٹ سینٹنس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے دکانیں رات گئے تک کھلی رہتی ہے. ٹھیک ہے، رات بھر کھلی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے رات گئے تک. تو شاپس ریمین اوپن ٹل لیٹ ایٹ نائٹ، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں تو آپ یہاں سے تقریباً ہر قسم کی چیزیں خرید سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بنتا ہے یو کین بائی آلموسٹ آل کائنڈ آف تھنگس فرام ہیئر. ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ ہے کچھ لوگ یہاں اشیاء خریدنے آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی دیکھتے ہیں. تو کیا بنتا ہے؟ سم پیپل کم ہیئر ٹو بائی تھنگس، کچھ لوگ یہاں چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بٹ مینی پیپل کم ہیئر اونلی فار ریکریشن. ریکریشن مینس فن، وہ لوگ فن کے لیے، وہ لوگ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ریکریشن. تو کیا بنے گا؟ بٹ مینی پیپل کم ہیئر اونلی فار ریکریشن. اس کے بعد نیکسٹ میرا سینٹنس ہے وہ ہے انارکلی میں بہت سے فیری والے بھی آتے ہیں، یعنی جو چکر لگا کے اپنی جو اشیاء ہے ان کو بیچنے والے ہوتے ہیں، جس طرح ریڑھی والے وغیرہ، تو ان کو کہتے ہیں ہاکرس، HAWKER. ٹھیک ہے، تو ادھر ہوگا دیر آر آلسو مینی ہاکرس ان انارکلی. ٹھیک ہے، انارکلی میں ہاکرس بھی موجود ہوتے ہیں. اب وہ کیا بیچتے ہیں؟ وہ بٹن، فتیے، سوئیاں، کلپ اور اس قسم کی دوسری اشیاء بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دے سیل بٹنس، وہ بٹنس بیچتے ہیں. لیسز، فتیے. ٹھیک ہے، اچھا، نیڈل، سوئیاں، اور کلپس کو کلپس ہی کہا جاتا ہے، کلپس. اینڈ ادر تھنگس آف دس کائنڈ، اور اسی طرح کی دوسری اشیاء بھی بیچتے ہیں. یہ اس لائن کی تھی. نیکسٹ لائن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہے کچھ جیب تراش بھی انارکلی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سم پک پاکٹس. ٹھیک ہے، پک پاکٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیب تراش. ٹھیک ہے، جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو. تو سم پک پاکٹس آلسو کم ان انارکلی. اس کے بعد ہے اگر آپ انارکلی جائے تو ان جیب تراشوں سے ہوشیار رہے. اف یو وزٹ دیئر، اس کا مطلب ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو کیا ہے؟ بیویئر آف دم، ان سے ہوشیار رہے، ان سے محتاط رہے. یہ تھی. تو یہ تھا پیسیج نمبر 7. اب ہم دیکھتے ہیں پیسیج نمبر 8. تو 8 میں کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں.
8 आपके पेज नंबर 140 पे है। जब ये आप सुन लेंगे तो पेज नंबर 40 आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन उधर लिखी गई है, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, ठीक है। इखलाकी फ़र्ज़ इज़ मॉरल ड्यूटी, इज़्ज़त आपको पता है रिस्पेक्ट, तो इसका बनेगा इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वालिदैन की खिदमत करना या इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, ठीक है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसके बाद जुमला है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो दे टेक मच केयर ऑफ अस। मच मीन्स बहुत, ठीक है। दे टेक मच केयर ऑफ अस। इसके बाद है, वो हमें खुराक देते हैं, दे फीड अस। खुराक देने को या खाना खिलाने को कहते हैं फीडिंग, ठीक है। तो दे फीड अस। इसके बाद है, वो हमें लिबास देते हैं, तो इसका बनेगा दे गिव अस क्लॉथ्स, ठीक है। वो हमें कपड़े या लिबास देते हैं। इसके बाद जुमला है, वो हमें तमाम अशिया मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड, मुहैया करना, ठीक है, प्रोवाइड कहते हैं। तो दे प्रोवाइड अस विथ ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड, ठीक है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमें मुहैया करते हैं। तो दे गिव अस क्लॉथ्स, दे प्रोवाइड अस विथ ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड इन लाइफ, ठीक है। इसके बाद हैं, वो हमें स्कूल भेजते हैं, तो दे सेंड अस टू स्कूल। इसके बाद आगे जुमला उसके साथ कनेक्ट करना है, जैसे वो हमें स्कूल भेजते हैं। इसके बाद क्या है, ताकि तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। तो ताकि के लिए सो दैट से हम ये दोनों जुमले मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व दम। खिदमत करना सर्व, ठीक है। सो दैट वी मे सर्व दम आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन, ताकि हम तालीम मुकम्मल करके उनकी खिदमत कर सके। ये लाइन है। इसके बाद जो लास्ट मेरी लाइन है वो है, इससे हमें राहत मिलेगी, ठीक है। इट विल कम्फर्ट अस। तो इसका मतलब है, जब वालिदैन की खिदमत करेंगे उससे हमें सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। तो इट विल कम्फर्ट अस, जो खिदमत होगी वो हमें तसल्ली देगी और हमें सुकून मिलेगा उससे। तो इट विल कम्फर्ट अस। अच्छा, उसके बाद है 9, तो मैंने लिखा है डू इट बाय योर सेल्फ। नीचे एक स्टोरी मैंने मेंशन किया जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। ये खुद से करने के लिए मैंने इसलिए कहा है, ये स्टोरी आप ऑलरेडी उससे गो थ्रू हो चुके हैं, उसी की ट्रांसलेशन उन्होंने ला के पेज 9 है उसमें रख दिया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन है, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए, ठीक है। तो वंस टू फ्रेंड्स वेंट ऑन अ जर्नी, सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। तो ये वही स्टोरी है, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो आपने अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड में पढ़ा है, तो उसकी ट्रांसलेशन आप खुद से करने की कोशिश कर लेंगे और इसको आप कर लेंगे, आई होप, क्योंकि ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम जो प्रेपोजिशन से कर रहे थे 110 तक हमने किया था, 110 तक। उससे आगे 15 है, जो कि पहले जो हमने प्रेपोजिशन से डिस्कस किए हैं वहीं यूज़ हुए हैं, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट है। तो PDF में जो आपको वो मैं दे दूँगा पेज, उसमें होम टास्क का, तो उसमें मैं मेंशन कर लूँगा। आप 110 से लेकर 125 लास्ट तक प्रपोजिशन जितने हैं वो आप लोग खुद से कर लेंगे, क्योंकि प्रपोजिशन वही है सेम, सिर्फ वर्ड्स चेंज है। तो आप वहीं से बुक में से ही, बुक का पेज नंबर भी मैं वहाँ पे मेंशन कर लूँगा, उसी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।